सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। श्रीचन्द्रशेखरगुरोः कृपापात्रं तपोनिधिं ब्रह्मभूतमहं वन्दे श्रीजयेन्द्रसरस्वतीम्। चन्द्रमौलीश्वरध्याननिष्ठं तेजस्विनं गुरुं नौमि शान्त्यादिसंयुक्तं विजयेन्द्रसरस्वतीम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वरिशिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। वेदान्तार्थविभासकाय यतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। अपारसच्चित्सुखवारिराशेर्यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। अनन्तशिष्यैः समुपास्यमानम् अनन्तनारायणनामधेयम् अनन्तयज्ञे कृतदीक्षितारम् अनन्तरूपं वपुराश्रयामि। रमणचरणकञ्जान्माक्षिकास्वादभृङ्गं रमणचरणमुग्धं लौकिकाशाविरक्त्या रमणचरणनिष्ठं प्राक्तनैः कर्मभिश्च रमणचरणतीर्थं सद्गुरुं भावजेऽहम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। चतुर्दशसु विद्यासु रमते या सरस्वती सा देवी कृपया मह्यं जिह्वासिद्धिं करोतु मे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कलाभ्यां चूडालङ्कृतशशिकलाभ्यां निजतपःफलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे। शिवाभ्यामस्तोकत्रिभुवनशिवाभ्यां हृदि पुनर्भवाभ्यामानन्दस्फुरदनुभवाभ्यां नतिरियम्। त्रैवेद्यं हृद्यं त्रिपुरहरमाद्यं त्रिनयनं जटाभारोदारं चरदुरगहारं मृगधरं महादेवं देवं मयि सदयभावं पशुपतिं चिदालम्बं साम्बं शिवमतिविडम्बं हृदि भजे। त्वत्पादाम्बुजमर्चयामि परमं त्वां चिन्तयाम्यन्वहम्। त्वामीशं शरणं व्रजामि वचसा त्वामेव याचे विभो। वीक्षां मे दिश चाक्षुषीं सकरुणां दिव्यैश्चिरं प्रार्थितां। शम्भो लोकगुरो मदीयमनसः सौख्योपदेशं कुरु। वन्दे सिंहपुराधीशं सप्तकन्याभिरन्वितम् अश्वारूढमहं नित्यं शास्तारं कुलदैवतं। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता
अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। वाग्देव्यै नमः। हनुमते नमः। अज्ञानान्तर्गहनपतितानात्मविद्योपदेशैः त्रातुं लोकान् भवदवशिखातापपापच्यमानान् मुक्त्वा मौनं वटविटपिनो मूलतो निष्पतन्तीः शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपा। शुक्लपञ्चमी வைபவத்தில் ஒவ்வொரு சுக்லபஞ்சமியாக ஆச்சாரியாளுடைய ஸ்தோத்திரங்கள் பார்த்துட்டு வரும். இதில் நாளைக்கு ஆச்சாரியாளுடைய சரித்திரத்தோடு சேர்த்து சொல்லிட்டு வந்தேன். இனிமேல் கணேச பஞ்சரத்னம் ஆச்சாரியால் அனுகிரகம் பண்ணின கணேச பஞ்சரத்னத்துலேருந்து ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு ஸ்லோகமாக அர்த்தம் பார்த்துட்டு வரலாம். முதல்ல ஸ்தோத்திரங்கள் பகுதிகள் அர்த்தம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பிரகரண ஸ்தோத்திரங்கள் வேதாந்த ஸ்தோத்திரங்கள் அதுக்கப்புறம் பின்னாடி அதை பார்த்துட்டு வரலாம். ஆச்சாரியாளுடைய சரித்திர சாரத்தில் பார்த்துட்டு வரும்பொழுது நம்ம கோவிந்த பகவத்பாதாரிடத்தில் இருக்கிற பரியந்தான் நம்ம பார்த்தோம். ஏன்னா இந்த சுக்ல பஞ்சமி பிரவச்சனத்தை ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்ததே இந்த மகாபரிவா மகாபடியாசி திட்டம். ஸ்ரீராம் ராஜு அவாதான் இது நடத்துறது. அவன் நித்திய ஆவாகந்தி ஹோமம், அதே மாதிரி பவமான ஹோமம், சுக்ரிய பாராயணம், ஞாயிற்றுக்கிழமைனா பவமான ஹோமம், ஏகாதசி சாமவேத சம்பந்தமான சுக்ரிய பாராயணம், சுக்லபஞ்சமி ஆச்சாரியாளுடைய ஸ்மாரகமாக ஆச்சாரியால் அனுகிரகம் பண்ணினதான ஸ்தோத்திரங்கள் பிரவச்சனம். மேலே மாதம் அக்னிஹோத்திரிகளுக்கு அதிக திரவிய சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு வரார். இப்படி தர்மங்கள் பண்ணிட்டு வரார். எல்லாம் மகாபரிவாளுடைய அனுகிரகம், மகாபரிவா சொன்ன உபதேச பிரகாரம் நடந்துட்டு வருது இந்த தர்மங்கள். அதில் பெரிய தர்மம் நம்ம குருநாதால் ஸ்மரிக்கிறது, பகவத்பாதால் ஸ்மரிக்கிறது. இந்த பகவத்பாதாளுடைய சரித்திரத்தில் நம்ம பார்த்தோம். கோவிந்த பகவத்பாதாளுடைய சன்னதியில் ஆச்சாரியால் வாசம் பண்ணுற வரைக்கும் பார்த்தோம். கோவிந்த பகவத்பாதாளுடைய சன்னதியில் ஒரு சாதுர்மாச காலம் அனுஷ்டித்து வேதாந்த சிரவணங்கள் பண்ணி கோவிந்த பகவத்பாதால் சன்னதியிலேயே ஆச்சாரியால் பாஷ்ய ரச்சனைகள்லாம் பண்ணுவதற்கு ஆக்ஞை வந்துடுத்து. கோவிந்த பகவத்பாதால் பிரஸ்தானத்திரயம் பாடம் சொல்லி கொடுத்ததும் அதுக்கப்புறம் அவருடைய உத்தரவின் பிரகாரம் காஷிக்கு வந்து காஷி க்ஷேத்திரத்தில் வாசம் பண்ணிட்டு இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் விஸ்வநாதர் சண்டால ரூபத்தில் வந்து அனுகிரகம் பண்ணி பாஷ்ய ரச்சனம் பண்ணுவதற்கு ஆக்ஞை கொடுக்க காஷியிலேருந்து அவருடைய யாத்திரையை பத்ரிக்கு திருப்பினார். பத்ரியில் வரைக்கும் யாத்திரை பண்ணி பத்ரியில் வியாசாசிரமத்தில் இருந்து ஆச்சாரியால் பிரஸ்தானத்திரிய பாஷ்யம் பண்ணினால் ஆச்சாரியால் பிரஸ்தானத்திரிய பாஷ்யம் பண்ணினதை தெரிஞ்சுண்ட வியாசாச்சாரியால் விருத்த பிராமண வேஷத்தில் வந்து ஆச்சாரியாலோட சில வாதங்கள் பண்ணினார். ததந்தர பிரதிபத்தோ பிரஷ்ன நிரூபணா ரம்மதி சம்பரிஷ்வக்தோ பிரஷ்ன நிரூபணாபியாம் அப்படிங்கிற ஒரு சூத்திரம் பிரம்மசூத்திரத்தில் 3வது அத்தியாயத்தில் வரக்கூடிய சூத்திரம். இந்த சூத்திரத்தை வைத்துக்கொண்டு மறுஜன்மா விஷயங்கள் இதை பற்றி விசாரம் பண்ணி வாதம் பண்ணிட்டு வர கொஞ்ச நாளைக்கு. அந்த வாதத்தில் ஆச்சாரியாளுடைய வாதத்தை பார்த்து பிரமிச்சு போன வியாசாச்சாரியால் சந்தோஷப்பட்டு ஆச்சாரியாளுக்கு இன்னொரு 16 ஆயுஷை கொடுத்து முன்னாடி 8 ஆயுஷு சன்னியாசம் வாங்கினதுனால இன்னொரு 8 ஆயுஷு வந்தது, 16 ஆயுஷோடு இருந்தது.
நீ இன்னும் லோக மங்களத்துக்கு நிறையா பண்ணணும் அப்படின்னு இன்னொரு 16 ஆயுசு ஆச்சாரியாளுக்கு கொடுத்து வியாசாச்சாரியால் அந்தர்தானமானார். அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து யாத்திரையை கிளம்புற சமயத்தில் தன்னுடைய தாயார் பிராகிருத சரீரத்தை விடுறதுக்கு தருவாயில் இருக்கிற சமயத்தில் பகவானிடத்தில் கோபாலனிடத்தில் பிரார்த்தனை பண்ணி அரியாம்பாளுக்கு முக்தியை வாங்கி கொடுத்தாள் ஆச்சாரியால். அதுக்கப்புறம் தீர்த்த யாத்திரை கிளம்பி ஒவ்வொரு தீர்த்த யாத்திரையாக வந்து ஏராளமான சிஷ்யர்கள், முக்கியமாக அனந்தனன்னு பேருடைய பத்மபாதர், அஸ்தாமலகர், கிரின்னு சொல்லக்கூடியதான தோட்டகர், சுரேஸ்வரர்னு சொல்லக்கூடியதான மண்டலமிஸ்வரன் சொல்லக்கூடியதான சுரேஸ்வரர், இப்படி 4 சிஷ்யர்கள் பிரதானமாக இருந்தார்கள். இதை தவிர ஏராளமான சிஷ்யர்கள் இருந்த ஆச்சாரியாரிடத்தில் ஆச்சாரியாருடைய உபதேசங்களை கேட்டு பல பேரும் ஆத்மசாந்தி அடைஞ்சவர்களாக இருந்தார்கள். 72 துர்மதங்களை ஆச்சாரியால் வாதத்தினாலேயே ஜெயித்து வேதோக்தமான தர்மத்தை நிலைநாட்டினால் ஆச்சாரியால் யாத்திரை பண்ணிட்டு வர சமயத்தில் தான் ஷண்மத ஸ்தாபனம் பண்ணி அந்தந்த தேவதைகள் குறித்து பக்தி பண்ணுறவாளுக்குன்னு வழிகாட்டியாக அந்தந்த தேவதைகள் மேலே ஸ்தோத்திரங்கள் எழுதி அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்தார். அப்படி வந்த ஷண்மத ஸ்தோத்திரங்களில் அமைந்தது தான் கணேச பஞ்சரத்னத்திலேருந்து ஆரம்பித்த பல ஸ்தோத்திரங்கள். அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்து உபனிஷத் சாரமாக பல பிரகரண ஸ்தோத்திரங்கள் அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்து பல பிரகரண கிரந்தங்களையும் அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்து விவேக சூடாமணி, சர்வவேதாந்த சித்தாந்த சார சங்கிரகம் இப்படி சொல்லக்கூடிய கிரந்தங்கள்லாம் அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்து காஞ்சி க்ஷேத்திரத்தில் சர்வஜ்ய பீடாரோகணம் ஏறி 4 திக்குகளில் 4 மடங்களை ஸ்தாபனம் பண்ணி ஒவ்வொரு மடத்துக்கு சுரேஸ்வரர், பத்மபாதர், ஹஸ்தாமலகர், தோட்டக்கருங்கிறத பிரதிஷ்டை பண்ணி பத்ரி, பூரி, துவாரகா, ஸ்ருங்கேரிங்கிற 4 பீடத்தை 4 மடங்கள், சாரதா மடம், காளிகா மடம், ஒரு 4 மடத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணி தான் காமாட்சி அம்பாளுடைய சன்னதியில் காமகோட்டியில் சர்வஜ்ய பீடம் ஏறி சர்வஜ்ய பீடம் ஏறுற அவசரத்தில் அந்த சர்வஜாத்மேந்திர முனி சின்ன குழந்தையாக இருந்தார். அவர் சம்க்ஷேப சாரீரகம்னு எழுதின சம்க்ஷேப சாரீரகம்னு ஒரு கிரந்தத்தை அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்தவர். சின்ன வயசில் 8 வயசுலேயே அதி மேதாவியாக இருந்தார் சர்வஜாத்மேந்திர முனி. அவர் ஆச்சாரியாளுடைய வாதம் பண்ண வர 2-3 நாள் வாதம் பண்ணி அந்த வாதத்தில் தோல்வி அடைஞ்சதுமே ஆச்சாரியாளிடத்தில் தன்னை சிஷ்யனாக ஏற்றுக்கணும்னு பிரார்த்திக்க ஆச்சாரியால் அவரை சிஷ்யனாக ஏற்றுக்கொண்டு சின்ன வயசுலேயே அவர் சிஷ்யனாக ஏற்றுண்டு தான் கைலாசத்துலேருந்து கொண்டு வந்த 5 லிங்கங்களில் யோக லிங்கத்தை தான் பூஜை பண்ணிட்டு இருந்ததை சர்வஜாத்மேந்திர முனியனிடத்தில் கொடுத்து இதை நீ பூஜை பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தையை பாதுகாப்பதற்கு கண்காணிப்பதற்கு சின்ன குழந்தையாக இருந்தார். யாராவது ஒருத்தர் கண்காணிச்சுட்டு வந்தால் குழந்தைக்கு ஒரு ரட்சையாக இருக்குங்கிறதுக்கோசரம் சுரேஸ்வரரை கண்காணிக்க ஏற்பாடு பண்ணி இப்படி ஆச்சாரியால் காமாட்சியினுடைய பிலத்தில் அந்தர்தானமானார் அப்படின்னு சங்கர விஜயம் சரித்திரம் சொல்கிறது. அத்தகையான 32 வயசுக்குள்ள பாரத பூமியில் பாத யாத்திரை பண்ணி பாரத பூமியில் 4 திக்கிலையும் தர்ம சம்ஸ்தாபனத்தை பண்ணி அத்வைத சித்தாந்தத்தை பண்ணி நம்மளுக்கு பெரிய அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்த பகவத்பாதால் பண்ணின காரியத்துக்கு நம்ம எப்படி கிருதஜ்ஞதையை தெரிவிக்க முடியும் அப்படின்னா
அவருடைய ஸ்தோத்திரத்தை அனுசந்தானம் பண்ணுறதும், அதை பாராயணம் பண்ணுறதும், அதனுடைய அர்த்தத்தை தெரிந்து கொள்வதும், அதை 4 பேருக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அதை பிரச்சாரம் பண்ணுவதும், இப்படி தான் நம்ம அவருக்கு கிருதஜ்ஞதையை பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு கிருதஜ்ஞதா பாவத்தில் நம்ம வாக் சக்தியை பகவான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கார். இந்த வாக்கை அவனுக்குன்னு உபயோகப்படுத்திக்கணும். ஆச்சாரியாலே சொல்லிக் கொடுத்தால், அத கதமபி மத்ரசனாம் த்வத்குணலேஷைர் விசோதயாமி விபோ. எப்படியோ மத்ரசனா, என்னுடைய நாக்கை த்வத்குணலேஷைர் விசோதயாமி விபோ, உன்னுடைய குணலேஷங்கள்னால நான் சுத்தி பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய வாக் சுத்திக்கு அந்த ஆச்சாரியால் அனுகிரகம் பண்ணின ஸ்தோத்திரங்களுடைய அர்த்தத்தை யதாசக்தி யதாமதி நம்ம பார்ப்போம். அதில் முதல்ல கணேச பஞ்சரத்னம். பஞ்சரத்னம், பஞ்சன்னாலே 5, ரத்னம்னாக்கா ரத்னமணிகள். 5 ரத்னமணிகள் மாதிரி இருக்கக்கூடியதான 5 ஸ்லோகங்கள் உடையது அப்படிங்கிறது. கணேசனை உத்தேசித்ததான 5 ஸ்லோகங்கள் கொண்டது கணேச பஞ்சரத்னம். விநாயக பெருமான் சொல்கிறோம் இல்லையா, விசேஷமான நாயகர். அப்பேற்பட்டதை அவரை குறித்து கொடுக்கக்கூடியது. 6வது ஸ்லோகத்தில் இதை படித்தா என்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு பலஸ்ருதியை சொல்லக்கூடியதான ஸ்லோகம். அதையும் எடுத்து கொடுத்தால் ஆச்சாரியார். இந்த மகாகணபதியை பற்றி சொல்லக்கூடியதான ஸ்லோகம் அழகான விருத்தத்தில் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த விருத்தத்துக்கு பஞ்சசாமர விருத்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாள். இது எல்லாரும் படிக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுவாள், உற்சாகமாக இருக்கும் படிக்கும்பொழுது. அத்தகையான அந்த விருத்தத்தில் அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்தால், ஏகம் சத்விப்ரா பகுதா வதந்தி, ஒரே பிரம்மவஸ்து தான் பல தேவதா மூர்த்திகளாக பிரகாசிக்கிறது அப்படின்னு ருக்வேத மந்திரம் சொல்கிறது. நாம ரூபங்கள் வேறாக இருந்தாலும் கூட, நாமம் ரூபம்னா என்ன, பெயரும் உருவமும் வெவ்வேறாக இருந்தாலும் கூட தத்துவம் ஒன்று தான். பாகவதம் ஆரம்பத்திலேயே சொல்கிறது, வதந்தி தத் தத்வவிதா தத்துவம் ஞானம் அத்வயம் பிரம்மேதி பரமாத்மேதி பகவான் இதி சப்தியதே அப்படின்னு. ஜன்மா அடுத்ததனுடைய பிரயோஜனமே தத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். சங்கல்பம் பண்ணும்பொழுது கூட நம்ம சொல்கிறோமே, தர்மார்த்த காம மோட்ச சதுர்வித பல புருஷார்த்த சித்தியர்த்தம் சொல்கிறோமே. தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோக்ஷம்னு சொல்லக்கூடியதான சதுர்வித புருஷார்த்தம். புருஷார்த்தம் அப்படின்னாலே புருஷைஹி அர்த்தியதே பிரார்த்தியதே இது புருஷார்த்தா. புருஷர்களால் பிரார்த்திக்கக்கூடியது, விரும்பக்கூடியது, அதற்கு புருஷார்த்தம் அப்படின்னு பேர். அந்த புருஷார்த்தத்தை 4 விதமாக சொன்னால், தர்மம் ஒன்று, அர்த்தம் ஒரு புருஷார்த்தம், காமங்கிறது ஒரு புருஷார்த்தம், மோக்ஷங்கிறது. அந்த மோக்ஷந்தான் லட்சியம். இந்த மோட்சத்தை அடைவதற்கு அனுகூலமாக தர்மாச்சரணம் பண்ணணும். தர்மாச்சரணைக்கு அனுகூலமாக தனார்ஜனம், அர்த்த புருஷார்த்தத்தை உபயோகப்படுத்திக்கணும். அதே மாதிரி லட்சியமான மோட்ச புருஷார்த்தத்தை அடைவதற்கு சாதனமாக தத்துவஞானத்தை உணர்வதற்கோசரம் காம புருஷார்த்தத்தை உபயோகப்படுத்திக்கணும். இப்படி அந்த புருஷார்த்தங்களை உபயோகப்படுத்திக்கக்கூடியதான முறையை புராணங்கள்லாம் எடுத்து சொல்கிறது. நான் சொல்லும்போது சொல்கிறது, தர்மங்கிறது அர்த்தத்தை சேர்த்துக்கிறதுக்கோசரம் தர்மம் இல்லை, தர்மத்தினால அபவர்க்கமான மோட்சத்தை அடையணும். தர்மஸ்ய ஹ்யாபவர்க்கஸ்ய நார்த்தோர்த்தாயோபகல்பதே
அர்த்த புருஷார்த்தம் எதற்குன்னால் தர்மாச்சரணத்துக்கு, காமத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு இல்லை. நார்த்தஸ்ய தர்மைகாந்தஸ்ய காமோ லாபாய ஹி ஸ்மிருதா. காம புருஷார்த்தம் எதற்குன்னால் இந்திரிய பிரீத்திக்கு இல்லை, ஜீவிக்கணுங்கிறதுல ஆசை. காமஸ்ய நேந்திரிய பிரீத்திர் லாபோ ஜீவேத யாவதா. ஜீவனம் எதற்குன்னா ஜீவனம் தத்துவத்தை உணர்வதற்கே தவிர கர்மா பண்ணுவதற்கோ அர்த்தத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கோ இல்லை. ஜீவஸ்ய தத்துவ ஜிக்ஞாசா நார்த்தோ யஷ்டேக கர்மபிஹி. தத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குன்னு சொல்கிறேலே, தத்துவம்னா என்ன அப்படின்னா தத்துவத்தை உணர்ந்த ஞானிகள் எந்த ஒரு அத்வையமான தத்துவம் உண்டோ அதற்கு பிரம்மம், பரமாத்மா, பகவான் இப்படிலாம் பேர் கொடுக்கிறார்கள். வதந்தி தத்துவவிதா தத்துவம் விஜானம் அத்வயம் பிரம்மேதி பரமாத்மேதி பகவான் இது சப்தியதே அப்படின்னா. அதனால் அதில் உபனிஷத்தை கை கொண்டவர்கள், நிர்குண பிரம்மத்தில் நிஷ்டையாக இருக்கிறவர்கள் பிரம்மம்னு பேர் கொடுக்குறார். அதே மாதிரி பூர்வ மீமாம்சகர்கள் கர்மகாண்டத்தில் சிரத்த உடையவர்கள் பரமாத்மான்னு சொல்கிறார். பக்தர்கள், உபாசகர்கள் பகவான் அப்படின்னு பேர் கொடுக்குறார். அத்வைதிகள் பிரம்மம்னு சொல்கிறாள், விசிஷ்டாத்வைதிகள் பரமாத்மான்னு சொல்கிறாள், துவைதிகள் பகவான்னு சொல்கிறார். தத்துவம் ஒன்று தான். அத்தகையான பகவான்னு அந்த உபாசகன் சொல்கிறான் இல்லையா, பக்தர்களுக்கு அப்படி பகவான்னு காட்சி அடிக்கிறார் இல்லையா அந்த பிரம்மவஸ்து. அதனால் ஒவ்வொரு பக்தனுக்கு ஒவ்வொரு தெய்வ வடிவத்தில் அனுகிரகம் பண்ணுறார் பகவான். அந்த ஒரே தத்துவம் தான் அப்படி ரூபத்தில் வருது. ஆனால் நாமரூபங்கள் வேறாக இருந்தாலும் கூட தத்துவங்கிறது ஒன்றா தான் இருக்கு. இதுதான் உபனிஷத்தில் சொல்லக்கூடியதான அத்வைத சித்தாந்தம். இதை அனுசரித்து தான் ஆச்சாரியால் தன்னுடைய ஸ்தோத்திரத்தில் அந்த தேவதா மூர்த்தியை சகல ஜகத் காரணமான பரமாத்மாவாகவே பிரம்மமாகவே வர்ணிச்சுட்டு வருவார் ஆச்சாரியால். அதுதான் நம்ம ஆச்சாரியால்கிட்ட இருக்கக்கூடியதான ஒரு வைசிஷ்டியம். அப்படி தான் இந்த கணபதியை சொன்னாலும் அந்த இடத்துல பரம்பொருளுக்கு ஒரு கணபதி அப்படின்னு ஒரு பேர் கொடுப்பாள் ஆச்சாரியார். அப்படி அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்ததான கணேச பஞ்சரத்னம் அதை நம்ம பார்க்கலாம். முதல் ஸ்லோகம். முதாகராத்த மோதகம் சதா விமுக்தி சாதகம் கலாதராவதம் சகம் விலாசி லோகரக்ஷகம் அநாயகைகநாயகம் விநாசிதே பதைத்யகம் நதாசுபாசுநாசகம் நமாமிதம் விநாயகம். எவ்வளோ அழகாக இருக்கு பாருங்க விருத்தமே. முதா கராத்த மோதகம். ஆனால் விஸ்தாரமாக அர்த்தம் சொல்லக்கூடியது இருக்குது. நான் சங்கிரகமாக பிரதீபதான் அர்த்தம் சொல்லிட்டு போகிறேன். நான் ரொம்ப எழுத்துட்டு போனாலும் நான் எல்லாம் ஆச்சாரியோட ஸ்தோத்திரங்கள்லாம் சமுத்திரம் மாதிரி இருக்குது. பிரதிபதம் அர்த்தம் மாத்திரம் சொல்லி தாத்பரியத்தை சொல்லிட்டு போகிறேன். ரொம்ப ஆழமாக நான் போயிடுத்துனாக்கா ரொம்ப விஸ்தாரமாக போயிடும். ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஸ்லோகம் மாத்திரம்தான் சொல்கிற மாதிரி ஆகிடும். அப்படி இல்லாதபடி பாராயணம் பண்ணுறவாளுக்கு அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய தாத்பரியம் அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதிரி என்னால் முடிஞ்ச பரியந்தம் பகவான் எப்படி அனுகிரகம் பண்ணுறாலோ, ஆச்சாரியால் அனுகிரகம் எப்படி இருக்கோ, அவர் எப்படி சொல்ல வைக்கிறாரோ சங்கல்பிக்கிறாரோ அந்த மாதிரி நான் சொல்கிறேன். முதாகராத்த மோதகம். இதில் விநாயகம் நமாமி அப்படின்னு சொல்கிறார். இந்த விநாயகரை நான் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன், அந்த விநாயகரை நான் வணங்குகிறேன் அப்படின்னா. அந்த விநாயக பெருமான் எப்படி இருக்கார் அப்படிங்கிறதுக்கு விநாயகருக்கு விசேஷனம். அதுதான் இது எல்லாமே. அது சொல்கிறேன் எப்பேற்பட்ட விநாயகர்னா முதா கராத்த மோதகம்.
முதானா சந்தோஷமாக, முதஹர்ஷே அப்படிங்கிற தாத்து, சந்தோஷத்தோட கராத்த மோதகம், கரம்னா கை, ஆத்த மோதகம் அந்த அதில் வைக்கப்பட்ட கொழுக்கட்டை உடையவர். அப்படின்னா என்ன, கையில் கொழுக்கட்டை வச்சுருக்கால் மகாகணபதி, ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு கொழுக்கட்டை. மோதகம்னாலே முதம் கரோதி இது மோதகா, மோதம் கரோதி சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியது. குழந்தைகள் எல்லாருக்கும் அந்த கொழுக்கட்டை பிடிக்கும் இல்லையா? அதுலேயும் கொழுக்கட்டைக்குள்ளே என்ன இருக்குது, பூர்ணம் இருக்குது, அதுக்கு பேர் பூர்ணம்னு பேர். அந்த கொழுக்கட்டையில் இருக்கக்கூடிய மாவெல்லாம் தூக்கி போட்டு பூர்ணத்தை தான் குழந்தை சாப்பிடும். கஷ்டப்பட்டு பண்ணுறதை வேணா மாவை செப்பு பிடிச்சி அதுக்குள்ளே அந்த பூர்ணத்தை வச்சு கொழுக்கட்டை பண்ணுவாள். ஆனால் குழந்தைகள் பெரும்பாலும் மேலே இருக்கிற மாவை எடுத்து போட்டுட்டு அந்த பூர்ணத்தை மட்டும் சாப்பிடும். குழந்தை தெய்வம் இல்லையா பிள்ளையார். நிறையா பிடிக்கும்னாக்க குழந்தைகள் கை நிறைய எடுத்துட்டுரும், கை நிறையா எடுத்துட்டு வயறு நிறைய சாப்பிட்டுட்டும் கையில் எடுத்து வச்சுட்டுரும், எனக்கு பசிச்சா சாப்பிட்டுக்கிறேன். அந்த மாதிரி பிள்ளையாரோட சித்திரங்களில் பார்த்தேன்னா தெரியும், கையில் மோதகம், தன்னுடைய தும்பிக்கையில் ஒரு மோதகம், பஞ்சபாத்திரத்தில் இல்லாமல் மோதகம் வச்சுக்கிற மாதிரி பக்கத்தில் ஒரு பாத்திரத்துலேயும் மோதகம் வச்சுட்டு இருப்பார். மோதக பிரியா அவர். இப்படி அந்த கையில் அந்த மோதகத்தை ஏந்தின்னு இருக்கார். முதா கராத்த மோதகம் சதா விமுக்தி சாதகம். சதானா எப்பொழுதும், விமுக்தி சாதகம், முக்திக்கு சாதகமாக இருக்கக்கூடியவர். கலாதராவதம் சகம், கலாதரன்னு பேர். யார்? கலையை உடையவன், கலையை தரிக்கக்கூடியவன் சந்திரன். அவருக்கு கலாதரன்னு பேர். பரமேஸ்வரனுக்கு சோம கலாதர மௌலிகி அப்படின்னு ஒரு பேர். சந்திரகலையை தரிச்சென்றிருக்கக்கூடியவர் சந்திரமௌலீஸ்வரர் அப்படின்னு ஒரு பேர். அம்பாளுக்கும் சந்திரகலை உண்டு. அஷ்டமி சந்திரவிப்ராஜ தலிக ஸ்தலசோபிதா அப்படின்னு. அந்த மாதிரி இங்கே மகாகணபதியும் சந்திரகலையை தரிச்சென்றிருக்கால் சிரோபூஷணமாக. கலாதராவதம்சகம், அவதம்சகம்னா சிரோபூஷணம், சிரோபூஷணமாக சந்திரனை உடையவர். விலாசி லோக ரக்ஷகம் அப்படின்னா, விலாசி லோக ரட்சகம், நாகலோகத்தை காப்பாற்றக்கூடியவர். அப்பேற்பட்டதான மகாகணபதி விலாசி லோக ரட்சக். விளையாட்டாக லோகம் அனைத்தையும் லீலையாலேயே காப்பாற்றக்கூடிய, லீலை பண்ணி காப்பாற்றக்கூடியவர். நாகலோகத்தை காப்பாற்றக்கூடியவர், சொர்க்கலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவதைகளை காப்பாற்றக்கூடியவர். விலாசி லோகர் அநாயகைக நாயகம். அவர் யார்? அநாயகர். அவருக்கு தனக்கு மேலே வேறு எந்த நாயகனும் கிடையாது, வேறு நாயகர் இல்லாதவர் அவர், தனக்குன்னு ஒரு நாயகன் இல்லாதவர். அப்பேற்பட்ட அநாயக ஏகநாயகம், தானே லோகத்தை எல்லாத்திற்கும் ஒரே நாயகனாக இருக்கக்கூடியவர். அநாயகைக நாயகம். விநாசிதேப தைத்தியகம், விநாசித ஈப தைத்தியகம். ஈபம் அப்படின்னா யானை, தைத்தியகான்னா அசுரன். இப தைத்தியன் அப்படின்னாக்கா கஜாசுரன். கஜாசுரனை விநாசித இப தைத்தியகம், அந்த கஜாசுரனை கொன்றவர், வதிச்சவர், அவனை விநாசம் பண்ணினவர் அப்படின்னு அர்த்தம். நத அசுப விநாசகம், நதாசுபாசு நாசகம், நத அசுப ஆசு நாசகம். நதனா வணங்கக்கூடியவர்கள், அவர்களுடைய
அசுபம், அசுபம்னா தீமைகள், அவைகளை ஆசு நாசகம், ரொம்ப சீக்கிரம், ஆசுனா சீக்கிரம், விரைவில், நாசகம் அழிக்கக்கூடியவர். அப்பேற்பட்டதான இந்த பெருமை வாய்ந்த அந்த விநாயகம், அந்த விநாயகரை நமாமி, நமஸ்காரம் பண்ணுகிறேன், வணங்குகிறேன் அப்படின்னு. ஏன் கையில் குழக்கட்டையை வச்சுட்டு ஆனந்தமாக இருக்கக்கூடியதான அந்த மகாகணபதியை தியானம் பண்ணுறார். அவர் ஆனந்தமாக இருக்கிறதுனாலேயே நம்மளுக்கு பரமானந்தத்தை கொடுக்குறார். பரமானந்தம்னா என்ன? பரமானந்தம்னா முக்தின்னு அர்த்தம். ஆனந்தம், பரமானந்தம், ஆனந்தம் சந்தோஷம். பரமானந்தம்னா அளவில்லாததான சந்தோஷம். அது எது? முக்தி, முக்தியை கொடுக்கக்கூடியவர். அது மாத்திரம் இல்லை, அவர் நமஸ்காரம் பண்ணியாச்சுன்னா போகிறோம், நம்மளுக்கு வரக்கூடியதான துக்கங்கள் எல்லாத்தையும் விரட்டடிச்சு விடுவார். நம்மளுக்கு நல்ல சுபங்களெல்லாம் சுபங்கரோத்து, சுபங்கரோத்து, மங்களம் ஏற்படட்டும், மங்களம் ஏற்படட்டும் அப்படின்னு அனுகிரகம் பண்ணிடுவார். மேலே மக்களுக்கு சிரமத்தை கொடுத்ததான கஜாசுரனை ஒழித்து கட்டி லோகத்தை காப்பாற்றினவர். அவரே ஜெகத் காரணபூதரான பரமாத்மா. அதனால் அவருக்கு மேற்பட்டதான ஒரு தெய்வம் இல்லை. விலாசி லோக ரட்சகம்னா சர்ப்பங்களை காப்பாற்றுவதோடு அதிலேருந்து சர்ப்ப பாதைகள் எதுவும் நம்மளை கஷ்டப்படுத்தாதபடி நம்மளையும் காப்பாற்றுறார். அப்பேற்பட்டதான அந்த மகாகணபதியை அவர் உபாசிச்சாச்சுன்னா போகிறோம், சர்ப்ப பயம்லாம் வரவே வராது. நாகபயங்கள், சர்ப்ப தோஷங்கள்லாம் விலகி போயிடும் மகாகணபதி உபாசிச்சாச்சுனாக்க. அப்பேற்பட்டதான அந்த மகாகணபதியை நமஸ்காரம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு முதல் ஸ்லோகம். முதாகராத்தமோதகம் சதா விமுக்தி சாதகம் கலாதராவதம்சகம் விலாசி லோகரட்சகம் அநாயகைகநாயகம் விநாசிதே பதைத்யகம் நதாசுபாசுநாசகம் நமாமிதம் விநாயகம். அப்படி முதல் ஸ்லோகத்தில் நமஸ்காரம் பண்ணி ரெண்டாவது ஸ்லோகம். நதே தராதி பீகரம் நவோதிதார்க்க பாஸ்வரம் நமத்சுராரி நிர்ஜரம் நதாதிகாபதுத்தரம் சுரேஸ்வரம் நிதீஸ்வரம் கஜேஸ்வரம் கணேஸ்வரம் மகேஸ்வரம் சமாஸ்ரயே பராத்பரம் நிரந்தரம். கணேஸ்வரம் நிரந்தரம் சமாஸ்ரயே அப்படின்னு அந்த கணேஸ்வரனை, கணபதியை நிரந்தரம் சமாஸ்ரயே, நிரந்தரம்னா எப்பொழுதும் இடைவிடாமல், சமாஸ்ரயே ஆசிரிக்கிறேன். எப்பேற்பட்ட கணேஸ்வரன் அப்படின்னா நதே தராதி பீகரம், நத இதர அதி பீகரம். நதன்னா வணங்குபவர்கள், நதே தரன்னா வணங்குபவனா இல்லாதவன், அப்படியே வணங்காதவன் அர்த்தம். அப்படி வணங்காதவர்களுக்கு நதே தர அதி பீகரம், ரொம்ப பயத்தை கொடுக்கக்கூடியவர். நதே தராதி பீகரம். மேலே அவர் எப்படி இருக்கார்னா நவோதிதார்க்க பாஸ்வரம், உதிக்கக்கூடியதான புதுசாக உதயமாகக்கூடியதான சூரியன் மாதிரி பாஸ்வரம், அப்படி ஒளி நிறைந்து பிரகாசிக்கக்கூடியவர், சக்கச்சவேர்னு பிரகாசிக்கக்கூடியவர். அவருக்கு சிவப்பு வஸ்திரமும் சிவப்பு புஷ்பங்களும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஜபா குசும சங்காசன்னு சூரியனை சொல்கிறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி மகாகணபதியும் இருக்கார். ரத்த புஷ்பை சுபூஜிதம், ரத்த வஸ்திரம், இதெல்லாம் மகாகணபதியை ரொம்ப பிடிக்கும். அதனாலேயே அவர் நவோதிதார்க்க பாஸ்வரம், புதுசாக உதிக்கக்கூடியதான சூரியன் மாதிரி பிரகாசிக்கக்கூடியவர். நமத் சுராரி நிர்ஜரம்,
நமத்சுர அசுரி நமத்சுராரி நிர்ஜரம். நமத்துனாக்க வணங்கக்கூடிய, சூராரி, சூராரினா அசுரர்கள், சூரன்னா தேவதைகள், தேவதைகளுடைய அரினா சத்ரு. தேவதைகளுக்கு சத்ரு யார்? அசுரால். மகாகணபதி அசுராலும் வணங்குகிறார்கள், தேவதைகளும் வணங்குகிறார்கள். அப்படி தேவதைகள் அசுரர்கள் இவர்கள் 2 பேர்னாலையும் வணங்கக்கூடிய தெய்வம் நான் அசுராரி நிர்ஜரம். நிர்ஜரன்னா தேவதைகள். தேவதைகளுக்கு அமரா நிர்ஜரா தேவாக அப்படின்னா அமரகோஷம் சொல்கிறது. நிர்ஜராக அப்படின்னா தேவதைகள் அப்படின்னு அர்த்தம். அசுரர்களும் தேவதைகளும் வணங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பேற்பட்ட மூர்த்தி. நமத்சூராரி நிர்ஜரம் நதாதிகாபதுத்தரம். நதனா வணங்கக்கூடிய, அதிக ஆபதுத்தரம் வணங்குபவர்களுடைய அதிகமான ஆபத்தை, துன்பங்களை, அதிகமான ஆபத்து தான் வரதுன்னா உடனே அதை விரட்டடிச்சு விடுவார் மகாகணபதி. நதாதிகாபதுத்தரம். சுரீஸ்வரம் தேவதைகளுக்கு தலைவர். நிதீஸ்வரன் நிதிகளுக்கு எஜமானனாக இருக்கக்கூடியவர். கஜேஸ்வரம் யானைக்கு ஈஸ்வரனாக இருக்கக்கூடியவன். மகேஸ்வரன் மகேஸ்வரன் மகாவிஷ்டாசோ ஈஸ்வரா பிரிய ஈஸ்வரன் அவர்தான். பராத்பரம் உயர்ந்தவர்களுக்கெல்லாம் உயர்ந்தவராக இருக்கக்கூடியவர். அப்பேற்பட்டதான கணேஸ்வரம், இந்த கணபதியை நிரந்தரம் சமாசிரையே, இடைவிடாத நான் ஆசிரிக்கிறேன் அப்படின்னா. அவர் எப்படி இருக்கார்? உதிக்கக்கூடியதான சூரியன் மாதிரி ஒளி நிறைந்து பிரகாசிக்கிறார், ஒளியோடு இருக்கார். அவர் காலில் தேவதைகள் அசுரர்கள் எல்லாருமே தங்களுடைய காரியம் நிர்விக்னமாக முடியணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு அவரை வணங்கின்னு இருக்கார்கள். மகாகணபதியை யார் உபாசிக்கலையோ அவர்கள் ரொம்ப துக்கத்தில் விழுவார்கள், துக்கத்தினால் பாதிக்கப்படுபவர்களாக ஆயிடுவார்கள். அப்படி தெரியுது. பயம் அவளை பாதிச்சிடும். மகாகணபதியை வணங்குபவர்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் விளங்காது. எல்லா ஆபத்தும் கைவிட்டு போயிடும், விலகி போயிடும். ஆபத்து பக்கத்துலேயே நெருங்காதுன்னா. பூதகணங்களுடைய பாதையே இருக்காது. பிரம்மராட்சசு யக்ஷசு ரக்ஷசுன்னு சொல்கிறாளே, இந்த பயத்தை கொடுக்கக்கூடியதான துர்தேவதைகளுடைய பாதையே இருக்காது. இவன் எந்தெந்த தேவதைகளை உபாசிக்கிறானோ அந்த தேவதா பிரசாதமும் மகாகணபதியை வணங்குறதுனாலேயே கிடைச்சி விடுறது சீக்கிரமாகவே. எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் மகாகணபதியை உபாசிக்கிறதுனால கிடைக்கிறது. ஏன்னா அவர் எல்லா தேவதைகளுக்கு காட்டிலும் ஈஸ்வரனாக பிரகாசிக்கிறதுனால. அப்பேற்பட்டதான அந்த மகாகணபதியை நமஸ்காரம் பண்ணுறேன், ஆசிரிக்கிறேன் அப்படின்னு 2வது ஸ்லோகம். நதே தராதி பீகரம் நவோதிதார்க்க பாஸ்வரம் நமத்சுராரி நிர்ஜரம் நதாதிகாபதுர்தரம் சுரேஸ்வரம் நிதீஸ்வரம் கஜேஸ்வரம் கணேஸ்வரம் மகேஸ்வரம் சமாஸ்ரஜே பராத்பரம் நிரந்தரம். இப்படி 2வது ஸ்லோகம் சொல்லி 3வது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார். சமஸ்தலோகசங்கரம் நிரஸ்ததைத்ய குஞ்சரம் தரேதரோதரம் வரம் வரே பவக்ரமக்ஷரம் கிருபாகரம் க்ஷமாகரம் முதாகரம் யசஸ்கரம் மனஸ்கரம் நமஸ்கிருதாம் நமஸ்கரோமி பாஸ்வரம். சொல்கிறார். சமஸ்த லோக சங்கரம் மகாகணபதியை நமஸ்கரோமி. வரே பவக்திரம் நமஸ்கரோமி. வரன சிரேஷ்டமான சிறந்ததான ஈபவக்திரம்
ஈபம்னா யானை, பத்திரம்னா முகம். யானை முகம் உடையதான மகாகணபதியை நமஸ்கரோமி, நமஸ்காரம் செய்கிறேன். ஈபபக்தர் மகாகணபதி மேலே எப்படி இருக்கார், அவர் எப்பேற்பட்டவர் அப்படின்னா சமஸ்த லோக சங்கரம். சமஸ்தனா எல்லா லோக உலகங்களுக்கும் சங்கரம். சங்கரோதி இது சங்கரா. நம்ம பகவத் பாதாளுக்கே சங்கரர்னு பேர். எதனால் சங்கரர்னு பேர்னா எல்லாருக்கும் சுகத்தை கொடுக்கக்கூடியவர், லோக மங்களத்தை பண்ணக்கூடியவர், எல்லாருக்கும் ஆத்தியந்திகமான சுகத்தை கொடுக்கக்கூடியதான அந்த பரம்பொருள் தான் கீழே குருநாதாலா வந்திருக்கிறதுனாலேயே அதுக்கு சங்கரா அப்படின்னு பேர். சமஸ்த லோக சங்கரம், எல்லா லோகங்களுக்கும் க்ஷேமத்தை கொடுக்கக்கூடியவர் மகாகணபதி. நிரஸ்த தைத்திய குஞ்சரம். குஞ்சரம்னா யானை. நீரஸ்த கொல்லப்பட்ட, கொன்றவர்னு அர்த்தம். தைத்திய குஞ்சரம், கஜாசுரனை கொன்றவர். தரே தரோதரம், பெரிய வயர உடையவர், தொந்தி உடையவர். தரம் பெருசுன்னு அர்த்தம். தரே தரோ தரம், அந்த பெரிய வயறு உடையவர். இல்லை வரம், தரே தரோ தரம் வரம். வரம்னா சிரேஷ்டமானவர், சிறந்தவர்னு அர்த்தம். அக்ஷரம் ந க்ஷரதி இது அக்ஷரா. க்ஷரம்னாக்கா அழியக்கூடியதுன்னு அர்த்தம். அக்ஷரம்னா அழியாததுன்னு அர்த்தம். அப்படி அழியாததான பொருள் அக்ஷரஸ்வரூபியாக இருக்கார். நமஸ்கிருதாம் கிருபாகரம், மேலே நமஸ்கிருதாம் வணங்குபவர்கள் எல்லாருக்கும் கிருபாகரம் தயை புரியக்கூடியவர். க்ஷமாகரம், எல்லாரும் பண்ணக்கூடியதான தப்பை பொறுத்துக்கூடியவர். முதாகரம், எல்லாருக்கும் சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியவர், ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடியவர். அவரை பார்த்தாலே ஆனந்தம், சந்தோஷம். குழந்தை தெய்வம் இல்லையா. யசஸ்கரம், அவர் உபாசனம் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் நல்ல புகழ் ஏற்படும், நல்ல யசஸை கொடுக்கக்கூடியவர். மனஸ்கரம், நல்ல மனதை செய்யக்கூடியவர். நல்ல மனதாக ஒரு ஜீவனை பண்ணிடுவாராம் அவர் உபாசிச்சாச்சுனாக்க. பாஸ்வரம், அப்படி பிரகாசிக்கக்கூடியதான வரே பவக்திரம், யானை முகமுடையதான அந்த மகாகணபதியை நமஸ்கரோமி, நமஸ்காரம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு. இந்த யானை முகமும் பெரிய வயரும் லம்போதரனாக தொந்தியும் இருக்கக்கூடியதான மகாகணபதியை நித்தியம் கால வேளையில் சாயங்காலம் கார்த்தாலையும் வணங்கிட்டு வந்தோமையானால் மனசுக்கு நிம்மதி கிடைக்கிறது. அது மாத்திரம் இல்லை, மனசு நிர்மலமாயிடுறது, மனசுத்தி ஏற்படுறது. இந்த ஜீவனை தேடிண்டு கீர்த்தி, சந்தோஷம் இவைகள்லாம் கூடி வருது. இதெல்லாம் இவனை சேர்ந்துட்டு வருது. புகழ், அதே மாதிரி சந்தோஷம் எல்லாம் இவனை தேடிண்டு ஓடி வந்துடும். மகாகணபதி உபாசனம் பண்ணிட்டு வந்தான்னா ரொம்ப இரக்க மனசு உடையவர். அதனால் நம்ம பண்ணக்கூடிய குற்றங்கள் எல்லாம் கூட மன்னிச்சிடுவார். 1000 குற்றம் பண்ணியிருந்தாலும் மகாகணபதி காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி 2 சொட்டு கண்ணீர் விட்டு தோர்பிக்கரணம் போட்டாச்சுன்னா போகிறோம். தப்பு பண்ணிட்டேன்னு மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன்னு சொல்லியாச்சுன்னா போகிறோம், மன்னிச்சிடுவார். நமஸ்கிருதாம் கிருபாகரம், பேர்பட்டதான கருணாமூர்த்தி. கஜாசுரனை ஒழிச்சு கட்டினா ஆசுர குணத்தை போக்கடிக்கக்கூடியவர் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறதுக்கு கஜாசுரன் கஜாசுரன் கஜாசுரன்னு சொல்லிட்டு வரார் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துலேயும்.
யானை மதத்துக்கு பேர் போனது. மதம், ஆச்சரியம் இவைகள்லாம் ஒரு ஜீவனுக்கு அரிஷட் வர்க்கத்தில் உள்ள அடங்கினது. இந்த மதம் இருக்கக்கூடாது. மகாகணபதி உபாசிச்சாச்சுன்னா மதம் விலகி போயிடும். ஆசுர குணங்கள்லாம் ஒழிஞ்சு போயிடும். ஏன்னா மகாகணபதி ஆசுர குணத்தெல்லாம் ஒழிச்சு கட்டி விடுவார். அதை காமிக்கிறதுக்கு கஜாசுரனை உத்தாரணம் பண்ணினவர். இப்படி என்ன இந்த 3வது ஸ்லோகத்தில் ஆச்சாரியால் நமஸ்காரம் பண்ணுறார். சமஸ்தலோக சங்கரம் நிரஸ்ததைத்ய குஞ்சரம் தரே தரோதரம் வரம் வரே பவக்திரமக்ஷரம் கிருபாகரம் க்ஷமாகரம் முதாகரம் யசஸ்கரம் மனஸ்கரம் நமஸ்கிருதாம் நமஸ்கரோமி பாஸ்வரம். இப்படி சொல்லிட்டு அடுத்த 4வது ஸ்லோகம். அகிஞ்சனார்த்தி மார்ஜனம் சிரந்தனோக்தி பாஜனம் புராரி பூர்வநந்தனம் சுராரி கர்வச்சர்வணம் பிரபஞ்சநாசபீஷணம் தனஞ்சயாதிபூஷணம் கபோலதானவாரணம் பஜே புராணவாரணம். பஜே வணங்குகிறேன், சேவிக்கிறேன். பஜ சேவாயாம் தாது சேவிக்கிறேன். யாரை? புராணவாரணம், பழமையான யானை உருவம் கொண்டதான இந்த மகாகணபதியை பஜே சேவிக்கிறேன் அப்படின்னு. அந்த மகாகணபதி எப்படி இருக்கார்னா அகிஞ்சன ஆர்த்தி மார்ஜனம். அகிஞ்சனன்னா ஏழைகள்னு அர்த்தம். பக்தாளுக்கும் அகிஞ்சனால்னு பேர். எதையும் சேர்த்து வைக்காதவர்கள், ஏழ்மையே பெரிய தபஸுன்னா. அந்த சேர்த்து வச்சுக்காத இருக்கிறவன் இருக்கான் பார், ஏழைகள், அவளுடைய துன்பத்தை போக்கடிக்கக்கூடியவர். அகிஞ்சன ஆர்த்தி மார்ஜனம் அப்படின்னா, அகிஞ்சனால்னா ஏழைகள், அவளுடைய ஆர்த்தி மனக்லேசங்கள் துன்பங்கள் அவைகளை மார்ஜனம் தொடைக்கக்கூடியவர். விளக்கமாதால குப்பையை பெருக்கிற பாருங்க, அந்த மாதிரி அவளுக்குள்ளே வரக்கூடியதான அந்த ஆர்த்தியாகிற குப்பையை பெருக்கி தள்ளுறவர். அகிஞ்சனார்த்தி மார்ஜனம் சிரந்தனோக்தி பாஜனம். சிரந்தன உக்தி பாஜனம். சிரந்தனா ரொம்ப பழமையான சொல்லாக இருக்கக்கூடியதான வேதத்தை, சிரந்தன உக்தி, பழமையான சொல்லாக இருக்கக்கூடியதான வேதத்தை பாஜனம் தன்னுடைய இருப்பிடமாக உடையவர். வேதப்பொருள்னு அர்த்தம். சிரந்தனோக்தி பாஜனம். புராரி பூர்வநந்தனம். புராரி அப்படின்னா பரமேஸ்வரனுக்கு பேர். புறத்தை எரித்தார் இல்லையா, முப்புறத்துக்கு சத்ருவாக இருக்கக்கூடியதான பரமேஸ்வரனுடைய முதல் குழந்தை புராரி பூர்வநந்தனம். சுராரி கர்வ சர்வணம். சுராரி கர்வ, அசுராளுடைய கர்வம். அசுரர்னா தேவதைகள், சுராரினா தேவதைகளுடைய சத்ரு அசுரர்கள். அசுரர்களுடைய கர்வத்தை, செருக்கை, சர்வணம் தொலைக்கக்கூடியவர். அப்படியே சர்வணம்னா கடிச்சு அப்படி சாப்பிட்ற மாதிரி அப்படியே பொடி பொடியாக பண்ணிவிடுவார் அவளுடைய கர்வத்தை. அசுராருடைய கர்வத்தெல்லாம். பிரபஞ்ச நாச பீஷணம். பிரபஞ்ச நாச, அந்த பிரளய காலத்தில் லோகம் அழியும் பொழுது பயங்கரமான ரூபத்தில் இருக்கக்கூடியவர். பிரபஞ்ச நாச பீஷணம். தனஞ்சயாதி பூஷணம். தனஞ்சயன் முதலிதான நாகங்கள், சர்ப்பராஜாக்களில் பேருடைய பெரிய பெரிய நாகங்கள், அந்த சர்ப்பங்களை பூஷணமாக அலங்காரமாக உடையவர். தனஞ்சயாதி பூஷணம். கபோல தான வாரணம். கபோலம்னா கன்னத்தில், கன்ன பிரதேசங்களில்
தான வாரணம், கபோலதான வாரணம். இந்த யானையினுடைய மஸ்தகத்திலேருந்து மதஜலம் விழும்பருங்க, அது அப்படியே மஸ்தக ஜலத்துலேருந்து உதறி கன்னத்து வரைக்கும் விழுந்திருக்காம அவருக்கு. அது ஒரு அழகாக இருக்குது. கபோலதான வாரணம், கன்னத்தில் மதஜலப்பெருக்கை உடையவர். புராண வாரணம், அப்பேற்பட்டதான பழமையான யானை உருவம் தரித்ததான மகாகணபதியை பஜே சேவிக்கிறேன் அப்படின்னா. ஒரு பேர்பட்டவர் அப்படின்னா ஏழைகளுடைய துன்பத்தை போக்கி அவளுக்கு எல்லா ஐஸ்வர்யத்தையும் கொடுக்கக்கூடியவர், அவளுடைய துன்பத்தை போக்கடிக்கக்கூடியவர், பரமேஸ்வரனுடைய மூத்த குமாரர், சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு அண்ணா, ஸ்கந்தனுக்கு அண்ணா அவர். பாம்புகள் ஆபரணமாக போட்டுண்டு அப்படி கன்னத்தில் மதஜலம் ஒழுகிண்டு வர அப்படியே நிற்கக்கூடியதான மகாகணபதி அசுரர்களுக்கு இந்த தோல்வியை கொடுத்து அவர்களுடைய கர்வத்தை அடக்கிடுவார். பிரளய காலத்தில் பயங்கரமான ரூபத்தில் இந்த பிரபஞ்சத்தை அழிக்கக்கூடியதான அனாதியான இவருடைய மகிமையை அனாதியான இந்த பொருளாக இருக்கக்கூடிய இந்த மகிமையை வேதங்களில் தான் பார்க்கலாமே தவிர வேறு எங்கே இவருடைய மகிமையை யாரால் சொல்ல முடியும்? அப்பேற்பட்டதான அந்த பரம்பொருள், அதுக்கு தான் சொன்னால் சிரந்தனோக்தி பாஜனம்னால் வேதத்தினால் வேதங்களுடைய சொற்களுக்கு இருப்பிடமாக இருக்கக்கூடியவர்னா. அப்பேற்பட்ட மகாகணபதி அப்படின்னு 4வது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார். அகிஞ்சனார்த்தி மார்ஜனம் சிரந்தனோக்தி பாஜனம் புராரி பூர்வனம் தனம் சுராரி கர்வச்சர்வனம் பிரபஞ்சநாசபீஷணம் தனஞ்சயாதிபூஷணம் கபோலதானவாரணம் பஜே புராணவாரணம். இப்படி 4வது ஸ்லோகத்தை சொல்லி 5வது ஸ்லோகம் நிதாந்த காந்த தந்த காந்தி மந்த காந்த காத்மஜம் அச்சிந்திய ரூபமந்தஹீனமந்தராய கிருந்தனம் ஹிருதத்தரே நிரந்தரம் வசந்தமேவ யோகினாம் தமேகதம் தமேவ தம் விசிந்தயாமி சந்ததம். 5வது ஸ்லோகம். தம் ஏகதம் தமேவ சந்ததம் விசிந்தயாமி, தமேகதம் தமேவ தம் விசிந்தயாமி சந்ததம். அந்த ஏகதந்தமேவ ஒற்றை தந்தனாக இருக்கக்கூடியதான மகாகணபதியையே சந்ததம் விசிந்தயாமி, சந்ததம் எப்பொழுதும் இடைவிடாது, விசிந்தயாமி தியானம் செய்கிறேன். எப்பேற்பட்ட தம் அவர் அப்படின்னா நிதாந்த காந்த தந்த காந்திம். நிதாந்த காந்த, நிதாந்த ரொம்ப காந்த அழகான ஈர்ப்பு சக்தி உடையதான, தந்த காந்தியம் பற்களுடைய ஒளியை உடையவர், அந்தக ஆத்மஜம், அந்தகாந்த ஆத்மஜம், அந்தக ஆத்மஜம். ஆஹா, அந்தகன்னா யமன், அந்தகன்னாக்கா யமனுக்கு யமனாக இருந்தவர் யார்? பரமேஸ்வரன். மார்க்கண்டேயருக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்கோசரம் பரமேஸ்வரன் யமனை எட்டி வதைச்சார் இல்லையா? அந்த அந்தகனுக்கு அந்தகனாக இருக்கிறவருடைய பையன் அந்தகாந்த காத்மஜம், யமனுக்கும் யமனாக இருக்கக்கூடியதான சிவபெருமானுடைய பிள்ளை. அச்சிந்திய ரூபம், இப்படி ஊகிக்க முடியாததான ஸ்வரூபம் உடையதான, அந்தஹீனம், அந்தம்னா அழிவே இல்லாதவர், முடிவில்லாதவர், பூர்ண பொருள்னு அர்த்தம். அப்பேற்பட்டவர். அந்தராய கிருந்தனம், அந்தராயம்னா விக்னங்கள், இடையூறுகள், அதெல்லாம் கிள்ளி எறியக்கூடியவர், போக்கடிக்கக்கூடியவர். அந்தராய கிருந்தனம். மேலே அவர் எங்கே இருக்கார்னால் யோகினாம் ரிதம் தரேயேவ நிரந்தரம் வசந்தம். யோகினாம், யோகிகளுடைய
ஹிருதந்தரேயேவ ஹிருதய மத்தியத்திலேயே நிரந்தரம் வசந்தம் இடைவிடாமல் வசிக்கக்கூடியதான தம் ஏகதந்தமேவ அந்த ஒற்றை தந்தம் உடையதான அந்த மகா கணபதியே சந்ததம் எப்பொழுதும் விசிந்தயாமி தியானிக்கிறேன் அப்படின்னு. ஆனால் அவர் என்ன ஒற்றை கும்பரான கணேசன், அவருடைய ஒற்றை தந்தராக இருக்கக்கூடிய அவருடைய அந்த தந்தம் இருக்க பாருங்க, பற்கள் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும், பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருக்கும், அது நல்ல பலபலன்னு இருக்கு. அவருக்கும் அழிவு கிடையாது, பூர்ண பொருள், அந்தம் இல்லாதவர். அந்தராய கிரந்தனம் நம்முடைய இடையூறுகளை விரட்டடிக்கக்கூடியவர். இவருடைய தந்தையோ எப்பேற்பட்டவர்னா யமனையே காலால் உதைத்தவர் இல்லையா? அதனால் என்ன தெரியறதுனால இந்த மகாகணபதியை ஆசிரியிச்சாச்சுனா போகிறோம், மிருத்யு பயம் விலகி போயிடும் தெரிகிறது. மேலே மனதை அடக்காதவர்களுக்கு இவருடைய தத்துவம் புரியாது. வெளி விஷயத்துக்கே மனசு போக விடாத எப்பொழுதும் சதா சர்வகாலமும் உள்ளுக்குள்ளேயே மனசை தன்வசப்படுத்தின்றவாளுக்கு இவருடைய ஸ்வரூபம் பிரகாசிக்கும். அதான் யோகினாம் ஹிருதந்தரே ஏவ நிரந்தரம் வசந்தம்னா. யோகிகள்னா யார்? மனசை தன்வசப்படுத்தி கொண்டவர்கள், ததேகனிஷ்டர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள். அப்படி ததேக நிஷ்டையாக அவரை தியானம் பண்ணிட்டு வந்தால் லோக விஷயத்தில் மனசை சதற விடாத, அப்போது இவருடைய ஸ்வரூபம் என்னங்கிறது பிரகாசிக்கும். அப்பேற்பட்டதான அந்த மகாகணபதியை நான் எப்பொழுதும் விசிந்தயாமி சந்ததம், எப்பொழுதும் நான் தியானிக்கிறேன் அப்படின்னால் இதுதான் 5வது ஸ்லோகம். நிதாந்த காந்த தந்த காந்தி மந்த காந்த காத்மஜம் அச்சிந்திய ரூபமந்தஹீன மந்தராய கிருந்தனம் ஹிருதந்தரே நிரந்தரம் வசந்தமேவ யோகினாம் தமேகதம் தமேவ தம் விசிந்தயாமி சந்ததம். இப்படி 5 ஸ்லோகங்கள் சொல்லி பஞ்சரத்னம், இந்த பஞ்சரத்னத்திற்கு ஒரு பலஸ்ருதி சொல்கிறேன். இந்த நித்தியம் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை பாராயணம் செய்வதால் என்ன பயன், என்ன பலன் கிடைக்கிறது, இதனால் எதை அடையலாம் அப்படிங்கிறத இந்த 6வது ஸ்லோகத்தில் பலஸ்ருதியாக சொல்கிறாள் ஆச்சாரியார். 6வது ஸ்லோகம். மகாகணேஷ பஞ்சரத்னமாதரேன யோன்வஹம் பிரஜல்பதி பிரபாதகே ஹிருதி ஸ்மரன் கணேஸ்வரம் அரோகதாம் அதோஷதாம் சுசாஹிதீம் சுபுத்ரதாம் சமாஹிதாயுரஷ்டபூதிமப்யுபைதி சோச்சிராத். யஹா அன்பஹம் பிரபாதகே ஹிருதி கணேஸ்வரம் ஸ்மரன் ஆதரேன மகாகணேஷ பஞ்சரத்னம் பிரஜல்பதி சஹா அரோகதாம் அதோஷதாம் சுசாஹிதீம் சுபுத்ரதாம் சமாஹிதாயுஹு அஷ்டபூதிம் அச்சிராது அப்யுபைதி. அப்படி ரொம்ப அழகான விருத்தம். யஹ எவன் அன்பகம் தினந்தோறும் பிரபாதகே கால வேளையில் ஹிருதி கணேஸ்வரம் ஸ்மரன் ஹிருதயத்தில் மனதில் கணேஸ்வரம் மகாகணபதியை ஸ்மரித்து கொண்டு ஆதரேன ஆதரவோடு பக்தியோடு மகாகணேச பஞ்சரத்னம் பிரஜல்பதி, இந்த மகாகணேச பஞ்சரத்னத்தை பிரஜல்பதி எவன் ஜல்பனம் செய்கிறானோ, சொல்கிறானோ, பாராயணம் பண்ணுகிறானோ, சஹா அவன் அரோகதாம் ரோகமில்லா தன்மையையும், அப்படின்னா என்ன, ஆரோக்கியத்தையும், அதோஷதாம் தோஷமில்லாத தன்மை குற்றமில்லாத தன்மையையும், சுசாஹிதி நல்ல சாகித்யம் நிறைந்தவனாகும், அப்படின்னா நல்ல கவித்துவம் அவனுக்கு ஏற்பட்டுடும், வாக் சித்தி
நல்ல கவித்துவம், இதெல்லாம் மகா கணபதி பஞ்சரத்னத்தை, கணேச பஞ்சரத்னத்தை சொல்கிறதுனால ஏற்படுறது, ஆச்சாரியாலே கொடுத்ததான பலஸ்ருதி இது. சுசாகிதி, நல்ல கவித்திறனையும் அடையலாம். சுபுத்திரதா, நல்ல குழந்தைகள் பிறக்கும். மகாகணபதி உபாசனம். கர்ப்பதோஷா புத்திர பௌத்திரதா அப்படின்னு மகாகணபதி சஹசிரநாமத்தில் மகாகணபதிக்கு ஒரு நாமம். கர்ப்பதோஷத்தை போக்கடிக்கக்கூடியவர், புத்திர பௌத்திராதி சம்பத்தை கொடுக்கக்கூடியவர். அதனால் சுபுத்திரதா, நல்ல குழந்தைகள் அவைகளையும், சமாஹித ஆயுகு, நிறைந்த ஆயுளையும், அஷ்டபூதி அஷ்டைஸ்வரியத்தையும் அச்சிராத்து அபியுபைத்தி, ரொம்ப சீக்கிரமாகவே அடைவான் அப்படின்னு. ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் கார்த்தால மகாகணபதியை நமஸ்காரம் பண்ணி தியானம் பண்ணி பக்தியோடு இந்த ஸ்தோத்திரத்தை பாராயணம் செஞ்சால், அப்படி பண்ணுறவாளுக்கு தோஷங்கள்லாம் விலகி நல்ல கவித்திறமையும், நல்ல சத்புத்திர லாபமும், நல்ல தீர்காயுஸ்வம், அஷ்டைஸ்வரியங்கள் இவைகள் எல்லாம் சீக்கிரம் கிடைச்சிடும் அப்படின்னு இதுக்கு பலஸ்ருதியை கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணினால் நம்ம ஆச்சாரியால் இந்த மகாகணபதி ஸ்தோத்திரத்தை, கணேச பஞ்சரத்னத்தை நம்ம தினந்தோறும் பாராயணம் பண்ணி, கால வேளையில் பாராயணம் பண்ணி சகல ஸ்ரேயஸ் அடைவோம், மனசாந்தி அடைவோம் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இந்த சுக்ல பஞ்சமி புண்ணிய காலத்தில் இந்த உபன்யாசத்தை ஆச்சாரியாருடைய சரணத்தில் சமர்ப்பணம் பண்ணுறேன். ஹர ஹர நம பார்வதி பதயே ஹர ஹர மகாதேவ. விதிதாகில சாஸ்திர சுதா ஜலதே மஹிதோபனிஷத் கதிதார்த்தநிதே ஹிருதயே கலஜே விமலம் சரணம் பவசங்கர தேசிகமே சரணம். கருணா வருணாலயபாலய மாம் பவசாகர துக்கவிதூனஹிருதம் ரச்சயாகில தர்ஷன தத்வவிதம் பவசங்கர தேசிகமே சரணம். பவதா ஜனதா சுஹிதா பவிதா நிஜபோத விசாரண சாருமதே கலயேஸ்வர ஜீவ விவேகவிதம் பவசங்கர தேசிகமே சரணம். भवयेव भवानिति मे नितरां समजायत चेतसि कौतुकिता मम वारय मोहमहाजलधिं भवशङ्करदेशिकमे शरणं। सुकृतेऽधिकृते बहुधा भवतो भविता समदर्शनलालसदा अतिदीनमिमं परिपालय मां भवशङ्करदेशिकमे शरणं। जगतीमवितुं कलिताकृतयो विचरन्ति महामहसश्चलतः अहिमांशुरिवात्र विभासि गुरो भवशङ्करदेशिकमे शरणं। गुरुपुङ्गवपुङ्गवकेतनते समतामयतां नहि कोऽपि सुधीः शरणागतवत्सलतत्त्वनिधे भवशङ्करदेशिकमे शरणं। विदितानमया विशदैककला न च किञ्चन काञ्चनमस्ति गुरो द्रुतमेव विधेहि कृपां सहजां भवशङ्कर देशिकमे शरणं। भवशङ्कर देशिकमे शरणं। भवशङ्कर देशिकमे शरणं। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। जय जय शंकर हर हर शंकर। जय जय शंकर हर हर शंकर।